वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सन्मुख पंथ की सत्कारत शख्सियत गुरु सवारे सरदार जय तेग सिंह जी अनंत उन्होंने द्वारा लिखी हुई जब संपादित की हुई पुस्तक रामगढ़िया विरासत पई है, जिसनों देखदियां छाती मारदियां मैं महसूस किया है कि ये अपने आप दे विच ना केवल रामगढ़िया भाईचारे की विरासत नूं वखरे वखरे पक्षां तो उन्हां दे वारसां दीयां प्राप्तियां तो ही जाणू कराउंदी है, बल्कि इस पुस्तक के राही ये भी मैनू जो पक्ष उगड़दा लग्या है वो ये कि जदों भी कोई व्यक्ति मनुख तो सिख बन के गुरु पातशाह की बख्शिश की हुई गुरमत जुगत नाल जुड़दा है तो उसनूं बहुत सारा अंदरूनी आनंद तो प्राप्त होंदा ही है, संसारिक तौर पर भी मान सत्कार ते होर बहुत सारिया प्राप्तियां होंदियां ने जिहड़ियां यादगारी हो निबड़दियां ने, वारसां दे वास्ते वो प्रेरणा स्रोत बन जांदियां ने। इस पुस्तक दे विच केंद्र बिंदु सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जिहड़े उस समय सिख कौम के अनमोल हीरे के तौर पर सारिਆਂ ਲਈ प्रेरणा स्रोत ही नहीं बने, गुरु की बख्शिश प्राप्त करके जिन्हों अरदास दे विच इस पक्षों याद किया जाता जिन्हों ने गुरुद्वारियां लई, कौम लई, गुरु पंथ लई तन मन करके अपना आपा वारिया, सिक्खी सिद्ध केसां स्वासां नाल निभाया, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। ये गुरु के सिख सर जस्सा सिंह होरां वर्गियां होर बहुत सारियां शख्सियतां ये उन्हां दे प्रति ये अरदास के शब्द ने, जिन्हां ने देग चलाई, देग वाही, देख के अंडिठ किया, जिन्हां ने नाम जपिया, वंड छकिया, ते जो कुछ भी इस सरबत के भले लिए खालसा जी के बोल वाले लिए गुरु जुगत विच रह के किया जा सकता सी, ये इन्हां ने अमली तौर पर उन्होंने जीवन जीव के दिखाया। इन्हां दी ही प्रेरणा स्रोत, इन्हां दी ही गुरु बख्शिश की हुई सिक्खी विरासत के वारस बनने वाले उन्हां दे बारे भी ये पुस्तक जिहड़ी है बहुपक्षी जानकारी दिंदी है, भावें वो संगीत के खेत्र विच, भावें वो कला के खेत्र विच, भावें वो इमारत साजी के खेत्र विच, भावें खेडां के खेत्र विच, दुनिया दे विच ना केवल अपने इस देश विच बल्कि प्रदेशों विच भी जिन्हां ने नामना खटिया है, जिन्हां ने वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां समाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कीतियां ने, यानी जैल सिंह होरां वर्गे जिन्हां दा इस भाईचारे दे जिन्हां दे राही मान वधिया है और अज सारे संसार दे विच ये भाईचारा गुरु दे लड़ लग के नामना खट रहा है, गुरु दियां खुशियां प्राप्त कर रहा है। सर जय तेग सिंह होरां ने इस भाईचारे दियां प्राप्तियां दा मान मत्ता जिक्र किया। मैं एक गल कह के इस पुस्तक दे लिखण वाले जय तेग सिंह होरां नूं जिथे मुबारकबाद देनी चाहुंदा, उत्थे नाल इह गल जरूर कहनी चाहुंदा, गुरु पंथ का सेवादार होने के नाते कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी भाईचारा अपने सुख साधना करके या अपनियां मान पदवियां करके ही परवान नहीं चढ़ता हुंदा, उहदे गुण, उहदियां चंगियाइयां, उहदी उच्ची सुच्ची सोच और उस दा संसार लई कीता होया किसी भी कार्य खेत्र नाल जुड़ के भले दा काम, जिहदे नाल इस दुखां नाल गलतान होए होए संसार नूं कुछ सुख दा झलकारा मिल सके, कुछ खुशियां मिल सके। असी सारे ही संसार के करज़ई हाँ, इस संसार विच आउण तो पहलां बहुत कुछ साडे लिए इस संसार ने दिता, किसी ने अन्न उपजाया साडे लिए, किसी ने साडे रहण लई घर बनाया, किसी ने साडे लिए कपड़े बुने, किसी ने साडे लिए ज्ञान वास्ते ये पुस्तकां दे भंडारे दिते, किसी ने किसी होर पक्षों
साडे जीवन नूं सुखदाई बनाउण वास्ते अपना हिस्सा पाया। इस पक्ष तो असीं सारे संसार दे करज़ई हाँ। ये करज़े दा एहसास करदिआं होइआं जे असीं इस संसार नूं सोहना चंगा बनाउण लई कुछ किणका मात्र भी कर सकीए और उहदा एहसास करदिआं केवल निज वास्ते जीउण दी बजाए दूजिआं दे भले वास्ते जीउण दा कोई मन दे विच ख्याल पैदा कर सकीए तो मैं समझदा यह पुस्तक जिहड़ी है साडे बहुत काम आएगी। ये पुस्तक नूं मेरा निश्चय ही है कि जिहड़ा भी देखेगा, मैं झाती मारी है पूरे तां नहीं सारे विद्वानां दे मैं विचार पढ़े, पर इहदे विच जिहड़ियां तस्वीरां दित्तियां बड़े ही सुंदर तरीके नाल सचित्र पुस्तक ये तैयार की गई है। ये ना केवल किसी दे घर दा श्रृंगार बनन दा ही वसीला है, बल्कि जे इस नूं सच्ची मुच्ची विचारिया जाए दियानतदारी नाल, मेरा विश्वास है कि सरदार जस्सा सिंह होरां वर्गे जिहड़े साडे हो चुके बजुर्ग ने, जिन्हां ने गुरु दे भरोसे विच एडियां एडियां यादगारी मल्लां मारियां ने, जिन्हां दा लोहा मन्निया समय दे हाकमां ने भी ते दुनिया दे होर सूरमे कहाउण वालियां ने, वो साडे लई जरूर प्रेरणा स्रोत बन सकता है। मैं सरदार जी तेग सिंह होरां दी चढ़ती कला लई ते इस पुस्तक दे विच जिन्हां जिन्हां ने भी जिस पक्ष तो भी योगदान पाया उन्हां सारे विद्वानां दा ते आर्थिक सहयोगियां दा धन्नवाद भी करदा ते उन्हां नूं मुबारक भी देना। नाल नाल मेरी अरदास है कि ये सारे सज्जण इसे तरीके नाल ही एक दूजे नाल सिर जोड़ के आउण वाली नौजवान पीढ़ी लई प्रेरणा स्रोत बन सकन। इस तरह दीयां पुस्तकां भाईचारिਆਂ दे तक ही सीमित ना रहन, बल्कि ये गुरसिੱਖੀ ਦੇ प्रचार प्रसार वास्ते ते ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। इन्ने शब्दां नाल मुबारक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जयतेज सिंह आनंद की लेटेस्ट रामगढ़िया विरासत कलरफुल and fully illustrated with such good details which perhaps I have never seen it earlier. रामगढ़िया बरादरी का सिख कौम में बहुत वड्डा रोल है, बहुत वड्डा रोल। वैसे तो जस्सा सिंह रामगढ़िया जरनैल सिख कौम का हीरो है, ये रामगढ़िया करके नहीं, ये साडी विरासत है। मैं तो कई बारी कहा करदा कि सिख इतिहास विच जे किसी ने पहली बार इस गल की कदर पाई कि इतिहास नूं संभालना किवें है, आर्काइव्स किवें बनाउणे है, म्यूजियम किवें बनाने हैं, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया। उस तो बाद जो जस्सा सिंह रामगढ़िया तो बाद रामगढ़िया दे जो हीरो पैदा हुए, शाइनिंग स्टार मैं जिन्होंने कहना, वो हर खेतर च आए। और किड्डा वड्डा मान है कि एक रामगढ़िया हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह बनया, सरदार बहादुर करनैल सिंह पहला रेलवे बोर्ड का मुखी बनया। सो बहुत वड्डी इन्हां दी देन है। क्या कि कोई खेतर देख लो, कोई खेतर देख लो भरमार है। और दूजा ये सब तो वड्डी कि जिन्ने गुरसिख गुरु दे प्यारे रामगढ़िया ये बड़े घट लोगों को देखने को मिले कि जिस तरह इन्हां दा सत्कार है, जो ये करते हैं। सो ये जयतेज सिंह आनंद ने इस किताब बीमार होने के बावजूद इन्नी मेहनत, इन्ना रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि ये तो एक इंसाइक्लोपीडिया बनाता है रामगढ़िया बारे। दिस इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिक बुक। मैं उन्होंने दाद देना, वाहिगुरू करे उसकी सेहत चंगी होवे। पहला बड़ियां किताबां मैं उन्हें जो रिलीज़ कराइया, मैं भी चंडीगढ़ गया, मेरे नाल तो इन्हें काम किया महकमा कल्चर टूरिज्म जो मैं उसका महकमे का इंचार्ज सी 1980 पर एक कनेडा जाके बहुत प्रफुल्लित होया। सो वाहिगुरू अगे अरदास है कि इहो जी किताबां जो एक देश नूं दे रहा है, इहदी वध तो वध मानता सत्कार वधे और इनू वाहिगुरू होर हिम्मत देवे। अज साडे लई बहुत ही माण वाली गल हैगी आ, क्योंकि जो कैनेडा देश नूं गल करदे हैगे आ तो कैनेडा देश जिहड़ा हैगा ये एक डाइवर्स देश के तौर पर दुनिया दे विच जाणिया जांदा
ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਕਾਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਚੱਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਬੰਦ ਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਕਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਰਖਾਣ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਚਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਛਪਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਲਏ। ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਰਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚੰਭਿਤ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ
ਉੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਭਰੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਬਾਣੀ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਏ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪੁਸਤਕ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚੋਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਤੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀਅਮ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਦਾਰੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆ। ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨੰਤਤਾ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਸਤਮ ਹੈ। ਅਨੰਤਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 'ਚ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਦਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈੜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ PR ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਨਯੋਗ ਆਰਕਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੜੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਂਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁੱਢੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਖਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਲ ਵਾਂਗ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮ ਰੇਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਾਉਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਸ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖੋਜੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਣਗੌਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਗਤ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵਣ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵ ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ
ਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਲੀਅਮ 2 ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀਅਮ 1 ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣ ਕਲਾ ਇਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 4-5 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਤਰਖਾਣਾ ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣੇ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਬਜਵਾੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੰਗ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਔਰ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਸੀ, ਹਿਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 362 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਜੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਤੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਾਗ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਖੂਬ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 450 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਫੋਟੋ ਨੇ ਔਰ 1000 ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1000 ਐਂਟਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੜ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹਾਂ, ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਹਜਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਕਮਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਵਾਲੀਅਮ 2 ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं बहुत खुश है ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਟਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਵੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਮੱਤੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ। ਦੇਖੋ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ। ਸੱਚ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ। परमात्मा उन्होंने मदद करता है जिहड़ी अपनी आप करते आ। इन्नी सोहनी किताब, इन्नी सोहनी टेबल बुक होंद विच लियाउणी कोई सौखा काम नहीं हैगा। ये रात दिन की मेहनत इन्हां दी रंग लियाई आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। My name is Jujar Singh and I would like to take this opportunity to congratulate and thank Bhai Jai Teg Singh Anant for his huge contribution in documenting key historical events through the many books he has written and compiled. These include books on the Ghadar movement and key Sikh personalities such as Sardar Kapoor Singh ICS and Bhai Sahib Ranteer Singh Ji. Most recently, he has compiled this book on Ramgarhia Virasat, or the history of the Ramgarhia Sikh community. This book details key historical events and personalities from Guru Sahib's times to the story of Jassa Singh Ramgarhia, and then the contribution of Ramgarhia Sikhs since, including those living in the diaspora all over the world. I express my best wishes to the success of Volume 1 of this book and look forward to subsequent volumes in the future. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही माण महसूस हो रहा, खुशी महसूस हो रही है कि साडे सिख जगत दे विच सिख विरासत दी बहुत ही महान रचना रामगढ़िया विरासत कॉफी टेबल पुस्तक के रूप विच सानू मिल चुकी आ। इस पुस्तक के पिछे जदों असी सरदार जय तेग सिंह अनंत नूं निवाजदे हाँ तां महावाक सिमरती का हिस्सा बनदा, बिच दुनिया सेव कमाईए ते दरगाह वैसन पाईए। जो तुद ध्याई दे सो बिरले थोड़े दे महावाक अनुसार सरदार जय तेग सिंह अनंत की मेहनत सिर दृढ़ता का प्रमाण हथली पुस्तक रामगढ़िया विरासत सिख जगत विच जिक्रयोग वाधा है। यह सिख इतिहास दे विच अकादमिक छाप छड्डेगी। सिख विरसे, सिख विरासत, सिख इतिहास नूं समर्पित रामगढ़िया भाईचारे का सिक्खी नूं दैवी करारनामा है, जिस दे मोढी जस्सा सिंह रामगढ़िया सन, जो साडी हर सिख दी सिमरती का हिस्सा है। पर इस पुस्तक दे विच विशेष ते विलखण छाप ये बनदी आ कि इस विच रामगढ़िया भाईचारे नूं सारे खेत्रां दे विच, चाहे वह कला का खेत्र आ, चाहे साहित्य का खेत्र आ, चाहे होर सूखम कलावां, चाहे वह खेड का मैदान ही क्यों ना होवे, जंग का मैदान क्यों ना होवे, सारे पासे रामगढ़िया विरासत ने जो मल्लां मारियां, जो सिख इतिहास नूं पूरे विश्व नूं जो देन, जो सच्ची सुच्ची देन इस पुस्तक दे विच सरदार जय तेग सिंह अनंत सिख इतिहास के हवाले नाल लैके आए, वो साडा बहुत ही सिर उच्चा करदी आ। इस करके हथली पुस्तक का मरकज़ सिख ਸਾਹਿਤ, सूखम कलावां ते सिख कलावां दे योगदान नूं प्रतख करन वाली ये पुस्तक रामगढ़िया सिख मिसलां दे तौर ते सिख रूहानीयत दे अनेक सोमिਆਂ नूं खोलदी है ते ਉਹ सोमे एक दूजे नूं संपूर्ण भी करते हैं। इस सिरजना विच इतिहास विचों साकार करके विशेष तौर ते सिख रामगढ़िया विरासत ने सच्ची सुच्ची निष्काम सेवा का एक विश्व कोश दुनिया के सामने जो रखा, उस दे वास्ते ये पुस्तक सारी दुनिया विच मकबूलियत खट्टेगी। इस मकबूलियत नूं साकार करने वाले सरदार जय तेग सिंह अनंत चाहे अज भी
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਹਾਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਸਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਿੰਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਰਕਜ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਦੈਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਦਾ 300 ਸਾਲਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ, ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਲਾ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਚਿੱਤਰ ਬਹੁਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਿਆ। ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੋਲੀਅਮ 1 ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਨੰਬਰ 2 ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵਿਕਲੋਤਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਉਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉੱਤਮ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸਤਕ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परिंदों को मिलती है मंजिल यकीनन, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं अज आप नाल गल करांगी अति हुनरी शख्सियत सरदार जै तेग सिंह अनंत होरां दी सजरी छपी पुस्तक रामगढ़िया विरासत ਦੇ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਸੁਚਿੱਤਰ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਰੰਗਤ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਬਹੁਪਾਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਹਜਮਈ ਸਹਿਜਮਈ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਨੁਪਮ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਰਾਮਗੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਤੇਗ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੰਚ ਸਿਰਜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। मैं डॉक्टर किरणदीप कौर, प्रिंसीपल मास्टर तारा सिंह मैमोरीयल कॉलेज फॉर विमेन लुधियाना, ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ UK ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਸਾਨੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ 2 ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਾਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵੋਲੀਅਮ 1 ਬਹੁਰੰਗੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁਖੜੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਰਤ ਹੈ।
ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਲੇਖ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਯੋਧਿਆਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੀਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਫਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਆਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਰੀਝ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਿੱਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਣਨ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਿਰਫ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਬੁੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਥਾਰੂ ਆਪਣੇ ਰਜਾਇਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਡ ਕਵਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਚੜਾਓ ਫਿਰ ਪੜੂਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਰਡ ਕਵਰ, ਬੜੇ पेपर सारा वेरी नाइस यूज किया, बहुत सोहना यूज किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंतरराष्ट्रीय सिख सभा के सफा के नामवर विद्वान सिख विचारधारा के नाल जुड़े हुए सिखी सदक सिर धारनी प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट भाई साहब भाई जैतिक सिंह अनंत जी ने रामगढ़िया विरासत भाग पहला की रचना अज साडे रूबरू की है। भाई साहब पहला भी सिख इतिहास पंजाबी साहित्य सिख विरासत की मशहूर हस्तियां संबंधी तकरीबन 1.5 दर्जन तो वध पुस्तकां आलमी जग ते पाठकां की झोली पा चुके हैं। मई 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ यूके ने नरोबी के स्थानक गुरुद्वारा सोसायटियों के सहयोग नाल महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया मिसल के अंतरराष्ट्रीय कानफ्रेंस करके मनाया से। कनेडियन रामगढ़िया सोसायटी के कुछ मैंबरों ने भी उन्होंने डेलीगेट वजों भाग किया ते उतों उस वेले जिन्ने भी डेलीगेट सी उन्होंने अपनी खाश की कि अगली जी कानफ्रेंस आ 2020 वो कैनेडा विच होवे। ते जिस वेले सारे कानफ्रेंस तो वापस आ गए ने ते कनेडियन रामगढ़िया सोसायटी की समुची टीम ने बड़े ही चावां नाल कानफ्रेंस होस्ट करने का मता सर्वसम्मति ने पास किया ते दी पूर्ति लई प्रोग्राम लिखने शुरू किए। महाराजा जस्सा सिंह की मिसल नाल संबंधित लेक्चरार विद्वानों की लिस्ट बनाई गई ते नाल ही विद्वानों के लेखां नूं किते किताबचे के रूप में कानफ्रेंस में हाजिर डेलीगेटां नूं पेश करने की रूपरेखा भी घड़ी गई। आप सब नूं पता है कि दुनिया के हर कोने उत्ते रामगढ़िया सोसायटियां जां सभावां बणियां होईयां हन। मेरे अपने निजी विचार भी कुछ यही सन कि अमीर रामगढ़िया विरासत जो कच्चे राम रौनी किले तो लैके पक्के रामगढ़ किले ते रामगढ़िया मिसल के रूप में वधी फुली श्री दरबार साहब अमृतसर रामगढ़ किले ते रामगढ़ दे बुंगा ते रामगढ़िया कटरा स्थापित करके सिख विरोधी हमलियां तो छुटकारा पाउण विच ते खालसा राज की स्थापना विच सहाय होण नूं आलमी जग के विद्वानों की कलम तो रामगढ़िया विरासत ते सिख विरासत की सांझ नूं रोशन ते पक्कियां किया जा सके। भाई साहब जैतिक सिंह अनंत जी ने हरदर्शन मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रस्ट कैनेडा वालों किताब की रचना से संपादकी करने की भरोसगी ने कनेडियन रामगढ़िया सोसायटी को होर भी उत्साह दिता ते इस किताब रामगढ़िया विरासत नूं आलमी जगत ते यूनीवर्सिटियां विच पहुंचाउण लई वचनबद्ध किया। संसार विच महामारी फैलन करके 2021 विच भी महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया मिसल दिन कानफ्रेंस ना हो सकी। हालात सुखावे ना होने के बावजूद भी भाई साहब ने अपनी निजी कोशिशों सदके रामगढ़िया विरासत नूं जनतक तौर पर रिलीज़ करने के जो उपराले किए हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं। हर पासों भाई साहब जी की संपादना नूं जो भरमा ਹੁੰਗਾਰਾ मिलया है वो भी आप जी ने साझा किया जा रहा है। जिस लगन मेहनत ते हिरर नाल इस कार्य नूं भाई साहब जैतिक सिंह जी ने पूरा किया है। अंत विच मैं जगत प्रसिद्ध विद्वान लेखक फोटो जर्नलिस्ट जैतिक सिंह जी अनंत जी नूं रामगढ़िया विरासत की संपादना नूं रिलीज़ करने ते कनेडियन रामगढ़िया सोसायटी वालों बहुत बहुत बधाई पेश करता हाँ। अकाल पुरख जी अगे अरदास है कि भाई साहब नूं सेहत याब रखन ताकि अनंत साहब अपनी किरत ते कला राही आलमी जगत की होर भी वध तो वध सेवा कर सकन। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी अज मई 16 है 2021 संमत है तो आप कनेडियन रामगढ़िया सोसायटी जो सरी विच 140 स्ट्रीट से है आप उत्थे अज यह किताब जिहड़ी है ये रिलीज़ की है। ये किताब जिहड़ी है ये एक साडे बहुत प्यार वाले और सत्कार वाले सज्जन भाई
ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੀਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਵੀਕ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ऋणी ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰਕੱਢਵੇਂ ਹੀਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਬਹੁਰੰਗੀ ਸੁਚੇਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡਾਂ, ਸਨਅਤ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਲਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਆਚਾਰੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀਅਮ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਾਰ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੜੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਪੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਮੋਚਨ, ਇਹਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।